وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول ہم نے جو کچھ آپ کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے پورا میسج پہنچا دیا، بس دیٹس اٹ، انہوں نے یہ کیا۔ سورۃ التوبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل میں یہ فرمایا ہے، یہ پریکٹیکل کرنے کے لیے بتایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت یخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اعلان کر دیجئے کہ اگر آپ کے والد، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان اور مال جو آپ نے کمایا اور جو بزنس جس کے نقصانات کا اندیشہ ہے اور مکانات جو آپ کو پسند ہے، اگر یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو انتظار کر لیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر دے۔ یعنی ایکچولی کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ پورا اعلان کیا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ 30,000 کے قریب اہل ایمان تھے اس ٹائم، تو ان کو یہ فرمایا تھا کہ جناب ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کا حکم یہ آیا ہے کہ ہم لوگ جا کے تبوک میں جا کے ایک جہاد کریں۔ تو اب ٹائم ایسا تھا کہ این اس زمانے میں ایگریکلچرل اکانومی چل رہی تھی اور این وہ ٹائم تھا کہ جب یہ پوری کٹائی کرنی تھی انہوں نے، تو اس وقت حکم آیا تھا، تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ بھی یہ سب چیزیں اس کے لیے آپ کو ہے، اگر آپ کو وہ پسند ہے یا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پسند ہے تب آپ اس کے لیے پھر فیصلے کا انتظار کر لیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی کیا تھا کہ وہ سب اپنا سب چھوڑ کے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اپنے پورے ایسٹس لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تھے۔ تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے محبت کریں، اس لیے کہ انہوں نے پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں جس شخص میں ہو تو اس کی سبب سے ایمان کا مزہ چکھے گا۔ ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ، اس کا رسول اور دوسرے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو جناب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اصل میں کیا ہے، وہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچایا ہے، اور یہی میسج تمام انبیاء کرام علیہ السلام لیتے آئے، ہم ان سب سے محبت کرتے رہے، بس یہ بات۔ اور یہ ہمارا یہ جو مٹیریلزم ہے جتنا اس آج کل ہے اس سب میں ہمیں پسند ہوتا رہے، لیکن اس سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو۔ اچھا، اب ہمارے ہاں اس کا ایک نیا فلسفہ بن گیا تھا، وہ ہمارے بزرگ جو بھی دیگر مذاہب سے وہ ایمان لے کے آئے تو انہوں نے اس کا وہی مٹیریل یہ سمجھ لیا گیا کہ جناب ہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے لیے ہم پورا کچھ نہ کچھ گا لیں اور کچھ شاعری کر لیں اور کچھ کر لیں تو وہ جنت میں لائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ نہیں جناب، یہ محبت نہیں ہے، محبت یہ ہے کہ میری سنت کے مطابق آپ پریکٹیکلی عمل بھی کریں۔ اور وہ سنت کیا ہے کہ سنت وہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکی، جتنی نیکیاں ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں، اس پہ عمل کریں، اور جو برائیاں بتائیں اس سے بچ جائیں، یہ محبت۔ اصل محبت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے۔ تو جس نے کی تو وہ فرمایا کہ یہ کنفرم جنت میں جائیں گے۔ تو جناب ٹھیک ہے، سلیکشن ہماری ہے، ہم چاہیں تو سلیکٹ کر لیں اور بچنا چاہیں تو بچ جائیں۔ اب دیکھیں یہ اطاعت بلا محبت ہوتی ہے، ہمارے ہاں غلطیاں یہ ہوئی ہیں کہ ہم
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो बड़ी करते हैं लेकिन आपकी इताअत नहीं करते, आपके अहकामात पे अमल नहीं कर रहे होते, तो भाई ये मोहब्बत नहीं है। ये तो मोहब्बत बिला इत्तबा जो है ये एक तरह की मुनाफिकत है जो हम कर रहे हैं। कि मोहब्बत तो बड़ा और बड़ा ऐलान और बड़ी नातें और सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को हम पढ़ते और गौर ही नहीं करते, इस पे अमल ही नहीं कर रहे होते, तो फिर ये तो मुनाफिकत ही हुई ना। तो इसको आप खुद सोच लें कि ये होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये इनको माफ़ कर दें, ये तो नहीं होगा भाई। ये तभी होगा कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पे अमल भी करें। तो हमारी चार तौर पे गलत फहमियाँ हमारे यहाँ हुई कि शरीयत को हम अहमियत नहीं देते लेकिन एक ज़ाती तौर पर मोहब्बत कर लेते हैं, बेपरवाही कर लेते हैं कुरान और हदीस को। दीन में तब्दीलियाँ हम ये जो करते हैं जिसको बिदत कहते हैं। बिदत क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में जितना जो जो बयान फरमाया बस वही है, इसमें मजीद हम ऐड कर लें तो जो कुछ ऐड हुआ ये बिदत है। कि जो जिसको कोई नया आइडिया आया, नया कुछ ऐड कर लिया, तो भी वो कोई दीन का हिस्सा नहीं है। जाली हदीस लोगों ने इजाद की और नई नई कर ली, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इसी में वो कर रहे होते हैं और उसके लिए वो जाली हदीस बयान कर रहे होते हैं। इससे हमें बचना है। नए नए ग्रुप और नए नए फिरके इसी बेस पे इजाद हुए थे और सब अपने आप को उम्मत मोहम्मदी का हिस्सा ही है, वो कहलाते हैं, लेकिन एक्चुअली देखें तो एक तरह की मुनाफिकत हम लोग कर लेते हैं और हम फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं कर रहे होते। हकीकतन बाहर तो कह रहे होते हैं, बड़ी बातें भी कर रहे होते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं कर रहे होते। तो दीन में तहरीफ हम करते रहे और बिदत ये करते रहे, तो इससे हमें बचना है भाई। जो चीज़ें नई चीज़ें अब हमें पता चल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बयान की, ये दीन का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम समझ लें, तो इसको छोड़ दें, डिलीट कर लें। और फिर अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत का ये तरीका बता दिया, इस पर ज़रूर अमल करें। फरमाया सूरतुल अहज़ाब में, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हकीकत ये कि अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेज रहे हैं। अहले ईमान आपके लिए भी सही रवैया ये है कि आप भी इन पर दुरूद और सलाम की दुआ भेजें। तो ये दुरूद शरीफ जो हम करते हैं तो वो क्या है कि हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात और बढ़ा, बस ये दुआ। और ये एक सिर्फ मोहब्बत का एक तरीका है कि जिससे हम ये करते होते हैं, ताकि इसका मकसद ये हो कि हम वाकई अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल से मोहब्बत कर रहे हो। और अनफॉर्चुनेटली हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को पढ़े बगैर ही हम नई नई चीज़ें ईजाद जो करते हैं, इससे बचना है। अब कैसे, कौन सी एक नई चीज़ें ईजाद हुई हैं, क्या बिदात है, इसको आप तफसील से आप पढ़ सकते हैं। आप सिंपल कुरान मजीद पढ़ लें, अब हदीस सारी की सारी कुरान के साथ ऐन मुताबिक मैच करते हैं। जो चीज़ें भी नई आ गई तो यही बिदत है, इससे बचना है। तो बस जनाब ये बात है। तो जनाब अल्लाह ताला से मोहब्बत है हमारे यहाँ, तो ये फिर जन्नत के लिए ये पूरी कुरान में और हदीस में वो तरीके बयान कर दिए। जिन चीज़ों से बचना है जहन्नम में जाने का, वो एक नेगेटिव भी बता दिए, इससे बचना भी है। हाँ, जहन्नम में जाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, वो कर लें। तो यही जनाब यही अमानत है। तो अब आपके जहन में जो भी सवालात आ रहे हैं बिला तकल्लुफ ईमेल कर लीजिए, तो हम फिर, ताकि अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए क्या करना है। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर हमारे चलेंगे कि हम देखेंगे कि इंसानों के साथ हमारा क्या ताल्लुक होना चाहिए, ताकि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए। तो अगला टॉपिक इस पे चलेगा। जज़ाकल्लाहु खैर व हसनल जज़ा।